गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। जो पिला माने 2025 मसीहा पई सिटी एंट्रांस बा डीईएलईडी एंट्रांस दउचंती तांको पई किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिया। तो सेक्शन 1 रे रहिछि गोटे पैसेज आ से पैसेज पई रहिछि 10टी नंबर क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 नंबर। तबे अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऊपर रहिछि गोटे पैसेज से पैसेज टी देखि नवा। तो ये रही पैसेज तो पैसेज तो नुहे आम गोटे पूरा टोटल चैप्टर कहि परिबा। तो बड़ो पैसेज रे रही रही सर्वमोट 10टी क्वेश्चन ये पैसेज पैसेज पे क्वेश्चन गुडी को ए टाइप रे थिबो। तो क्वेश्चन रही कौन ना इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ए डिफिकल्ट टॉपिक द ऑथर यूजेस कौन ना सिंपली फ्रेज डेफिनेशंस ना ए कोटेशन ऑफ फ्रॉम आइंस्टाइन ना आन एनसेशन मेटाफोर ना फैमिलियर इमेजेस। तो यार आंसर ही जीवो कौन ना ए कोटेशन फ्रॉम आइंस्टाइन ऑप्शन बी ही जीवो राइट आंसर। ए टाइप रो क्वेश्चन रहिबो। तो इसे पैसेज को पढ़ी की ता भितरु हमको ए आंसर गुडी को खोजिया पे पड़ी। तो इसे पैसेज रे किछि ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी रही छी। फिलिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज डैश ए नाउन ना ए वर्ब ना ए जेरोंड ना एन एडजेक्टिव। तो यार आंसर ही जो कौन ना ये जो गोटे जेरोंड ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर 9 नंबर कही इन द फर्स्ट पैराग्राफ मिस्टेरियस इज डैश ए नाउन ना ए वर्ब ना एन एडजेक्टिव ना नॉन ऑफ दिस। तो यार आंसर ही जो कौन ना मिस्टेरियस ही जो गोटे एडजेक्टिव ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पर रही 10 नंबर। तब 11 नंबर आम डिस्कसन करवा रीजनिंग किसी क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग रही। तो देछि कार्पेट कार्पेट रो कोड होची TCEAPR हेले नेशनल रो कोड कौन हबो। तो ये 4टी ऑप्शन रही। तो आम यह को डिकोड करवा कौन ना देछि कार्पेट। तो आम कार्पेट एवं नेशनल लिखिदेवा। तो प्रथम रही सी 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 पई कौन लिखाई ना टी। ताले सी सी पई कौन लिखाई ना यार आरंभ यार शेष। प्रथम रहिला कौन ना टी प्रथम रहिला टी तापर लिखाई कोनी सी तापर लिखाई सी माने लास्ट तापर लिखाई फास्ट। तो सेमिति आमे कौन करबा आगो लास्ट लिखिबा आगो एल ये होची लास्ट तापर फास्ट लिखिबा एन तापर लिखाई कौन लिखाई ना सी गला तापर ई माने सेकंड लास्ट ई सेकंड लास्ट यार भी सेकंड लास्ट लिखिबा कौन ना ए यार सेकंड लास्ट होची ए तापर लिखाई ई पर लिखाई ए माने ये होची सेकंड सेकंड यार सेकंड लिखि देबा कौन ना यार सेकंड पुनी आउट आसी जीवो ए आउट आसी जीवो ए पुनी लिखाई कि ना तापर पी आसी पी पी लिखाई पी कोडू ना शेष आडू 3 नंबर यार को लिखि देबा कौन ना एन तापर पी पर आर आर होची कौन ना फास्ट आडू 3 नंबर सेमती लिखिदेबा किए ये जो फास्ट आडू यार 3 नंबर हो किए ना टी तापर रहिला किए यार लास्ट आडू हो ओ तापर आसीबो आई। तो हो जीवो कौन ना LNAANTOI LNAALNAA हो किए ना ये ऑप्शन सी रे जो रही LNAANTOI ए ऑप्शन सी ही जीवो नेशनल लो कोड। तेणु ये ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर। यहाँ पर 12 जापान रो कोड KCSES हेले चाइना रो कोड कौन हबो। ऑप्शन रे रही 4टी। तो से आम कौन करवा ना तो प्रथम लिखा जापान एवं चाइना। जापान रो जे जे पई लिखाई किए ना के जे पर डायरेक्ट आई जे के डायरेक्ट आछि के। तो सी पर कौन लिखिदेबा डी तापर अछि ए पई लिखाई कौन सी ता माने बी नहीं बी को छाड़ी लिखाई किए सी तापर एच पर आई को छाड़ देबा आई पर कौन लिखिबा जे तापर पी लिखाई पी पई कौन लिखाई ना एस
क्यू आर दीटा छाड़ा है क्यू आर पर एस एथिरे आई पर भी दीटा छाड़ी आई पर हेले जे के एल एल दीटा छाड़ी एल तो तापर अच्छी किए ना ए परिवर्तन लिखा है ई माने बी सी डी तीनोटी छाड़ी ई है तापर एन पर हमें तीनोटी छाड़ी लिखिबा एन पर दीटा छाड़ले ओ पी क्यू तीनोटी छाड़ले तापर लिखिबा के आर तापर जापान एन बदल लिखा है कि ना एस एन बदल के लिखा है एस माने एन पर ओ पी क्यू आर चारोटी छाड़ी तापर लिखा है एस एन पर ओ पी क्यू आर तापर एस चारोटी छाड़ी माने ए पर लिखिबा बी सी डी ई पर किए ना एफ तापर कि हला ना डी जे एल आर एफ डी जे एल आर एफ ये चारोटी मध्य देखिबा डी जे एल आर एफ डी जे एल आर एफ के ऑप्शन डी ही जो है राइट आंसर एपर 13 नंबर हाउस हाउस रो कोड लिखा है के आर टी वी एच हेले कास्टल कास्टल रो कोड कौन हबो तो एथिरे चारोटी ऑप्शन रही तो आमे कौन करिबा ना तो देखिबा हाउस हाउस पई कौन करा है ना एच पई लिखा है के तापर एच पई के हिची जदी एच पर आई जे नहीं तापर के हिची आई जे नहीं दीटा नहीं तापर के तो सी हेले डी ई न थाई कि के हिजो ना एफ तापर ओ पर कि हिची ना आर ओ पर ओ पी एवं क्यू नहीं तापर हिची आर तापर एठी ए पर बी एवं सी नथिबो हिजो के ना डी तापर एथिरे यू अछि तापर एथिरे हिची टी ना ता पूर्वटा पी क्यू आर एस टी यू यू रो पूर्वटा होची टी जेमति एस एस रो पूर्वटा लिखिबा तबे एथिरे यू अछि एथिरे टी तबे ए दीटा मैच हो नहीं तो जदि ये को हो नहीं त पूर्वटा इटी एस रो पूर्व इटी आर ही थांता चेक करबा ताको तापर टी 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 अछि एठी एथिरे अछि कोन ना एस एस रो पूर्व होची टी थिला तापर ई ई पर एफ जी एच दीटा छाडी गिरी हिची एच तबे ये मैच हो नहीं एस पर टी यू भी ये मध्ये ठीक अछि एथिरे भी ठीक अछि किंतु ए यू पई एथिरे टी लिखा हिची यू पई जो टी लिखा हिची ए दीटा मैच हो नहीं तो देखिबा तो आमे देखिबा दीटा छाडी लिखा हिची तो आमे देखिबा जदि ए पई डी हला एस पई तबे ही थांदा हमर कोन टी भी ही थांदा टी पर यू भी डब्ल्यू ही थांदा एल पर एम एन ओ ही थांदा ई पर एफ जी एच ही थांदा तो दीटा छाडी जे हम करथांते तबे ही थांदा कोन ना एफ डी भी डब्ल्यू ओ एच एफ डी भी डब्ल्यू ओ एच एफ डी भी डब्ल्यू ओ एच होची कि ना ऑप्शन डी हे जो राइट आंसर एवर 14 नंबर ट्रेन को कोडिंग भाषा रे आर पी वाई जी एल लिखिले स्कूटर को किपरि लिखिबा एथिरे चारोटी ऑप्शन अछि तो तबे ट्रेन को लिखाई छी आर पी वाई जी एल तबे टी पई लिखाई छी आर तबरे आर पई लिखाई छी पी ए पई लिखाई छी वाई आउ आई पई लिखाई छी जी तबरे एन पई लिखाई छी एल तो केमती करिबा ना आर आर पर जिबा में आर तापर होची के ना एस एस तापर टी पी पर क्यू तापर आर गोटे छाडी गोटे वाई पर जेड तापर ए जी पर एच तापर आई एल पर एम तापर एन गोटे छाडी लिखा है माने यार पूर्वर गोटे को छाडीबा तापर ता पूर्वटा को लिखिबा तो एथिरे हम को लिखिबा क्यू मझरे रहि गेला आर तापर एस ए क्यू होबो सी जदि हमें एथिरे ए तापर मझरे बी रहि जिवो तापर सी तापर ओ ओ एम तापर मझरे रहि जिवो एन तापर ओ सेमति दी थोर एम एन ओ तापर जदि हमें टी टी हेले तापर आर तापर एस तापर टी तापर सेमति ई अछि सी तापर डी तापर ई हबो आर अछि त माने पी क्यू तापर आर हबो तो एई तल लाइन हे जो हमरो आंसर क्यू ए डबल एम आर सी पी क्यू ए डबल एम आर सी पी क्यू ए डबल एम एथिरे एस अछि क्यू ए डबल एम आर सी पी ए ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर एबरे 15 नंबर जदि हाथ आंगुठी को गड़ आंगुठी को पाद पाद को बुढ़ा आंगुठी
ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି को ଗୋଇठी, ଗୋଇठी को ପାପୁଲି, ପାପୁଲି को ଆଣ୍ଠୁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଲଗା ନାମ ଅଛି? ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ନା ଗୋଇଠି ନା ଆଣ୍ଠୁ ନା ପାପୁଲି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି। ତେବେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପାଦ ବୋଲି କହିବା, ଖାଲି ପାଦ। ତାପରେ ପାଦକୁ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି, ପୁଣି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଗୋଇଠି, ପୁଣି ଗୋଇଠିକୁ ପାପୁଲି କହିବା, ପାପୁଲିକୁ ଆଣ୍ଠୁ, ପାପୁଲିକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଆଣ୍ଠୁ କହିବା। ତେବେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଲଗା ନାମ ଅଛି? ତେବେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଯଦି ବାୟୁକୁ ସବୁଜ, ସବୁଜକୁ ନୀଳ, ନୀଳକୁ ଆକାଶ ଆଉ ଆକାଶକୁ ହଳଦିଆ, ହଳଦିଆକୁ ପାଣି ଏବଂ ପାଣିକୁ ଗୋଲାପୀ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ପରିଷ୍କାର ଆକାଶର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ନୀଳ ନା ଆକାଶ ନା ହଳଦିଆ ନା ପାଣି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିଷ୍କାର ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ପରିଷ୍କାର ଆକାଶ ହେଉଛି ନୀଳ। ତେବେ ସେ ନୀଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନୀଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା। ତେବେ ବାୟୁକୁ କୁହାହେଉଛି ସବୁଜ, ତେବେ ବାୟୁକୁ ନାହିଁ, ସବୁଜ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ନୀଳକୁ ଦରକାର। ନୀଳକୁ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ନୀଳକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ନା ଆକାଶ, ଆକାଶ। ତେଣୁ ଏ ଆକାଶ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତେବେ ପରିଷ୍କାର ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଯାହାକି ନୀଳକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭେନ୍ ରେଖାଚିତ୍ରଟି ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଉଛି? ମଣିଷମାନେ ନା କୁନ୍ତନକାରୀ ଜୀବ ନା ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ? ତେବେ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି 4ଟି। ସେ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମଣିଷ, ସଜୀବ ଏବଂ କୁନ୍ତନକାରୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ତେବେ ସଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଣିଷ ବି ରହିବେ, କୁନ୍ତନକାରୀ ଜୀବ ବି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତନକାରୀ ଜୀବ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ରେ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ସଜୀବ, ଅଲଗା ରହିଯିବ ମଣିଷ, ଆଉ କୁନ୍ତନକାରୀ ଜୀବ ଅଲଗା ରହିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରଟି ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଉଛି? ହାତୀ ଦଳ, ଗଧିଆ ଦଳ ନା ପ୍ରାଣୀମାନେ? ତେବେ ଏଥିରେ ରହିଛି 4ଟି ଭେନ୍ ଚିତ୍ର। ତେବେ এই 4ଟି ଭେନ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ହାତୀ, ଗଧିଆ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ। ତେବେ ହାତୀ ଅଲଗା, ଗଧିଆ ଅଲଗା, କାରଣ ହାତୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣଭୋଜୀ ଏବଂ ଗଧିଆ ଦଳ ମାଂସାଶୀ, ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ରହିବେ ନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ କୋଉଥିରେ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭେନ୍ ରେଖାଚିତ୍ରଟି ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଉଛି? କୁକୁର ଦଳ, ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ତେବେ ଏଥିରେ ରହିଛି 4ଟି ଭେନ୍ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କହିଛି କୁକୁର ଦଳ, ପୋଷା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ପ୍ରାଣୀ ହେଇଯିବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ କୁକୁର ଏବଂ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ। ଯଦି ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଯଦି କହିବା, ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବେ କୁକୁର। କିନ୍ତୁ ସବୁ କୁକୁର କ'ଣ ପୋଷା? ବୁଲାରୀ କୁକୁର ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ରହିଲେ ଅଲଗା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କୁକୁର ଯେଉଁମାନେ କି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷା, ତେଣୁ ଏ ହେଇଯିବ କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷା, ଏ ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲ ପୋଷା। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି, এই ଚିତ୍ରଟି এই ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଭେନ୍ ରେଖାଚିତ୍ରଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତିନୋଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସୂଚାଉଛି? ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ। ତେବେ ଏଥିରେ ରହିଛି 4ଟି ଅପସନ୍। ତେବେ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିବା। ତ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ,
ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଭାରତ, ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିଶ୍ୱ, ତାପରେ ଭାରତ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ IIM ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନା ସମ୍ବଲପୁର, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନା ବାଲେଶ୍ୱର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ IIM। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର 22 ନମ୍ବର, 2015 ମସିହା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ବିଜେତା କିଏ? ବ୍ରାଜିଲ, ନା ଫ୍ରାନ୍ସ, ନା ଆମେରିକା, ନା ଜର୍ମାନୀ? 2015 ମସିହା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ବିଜେତା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଆମେରିକା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 25ରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଭୀଷଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା? ପାକିସ୍ତାନ, ନା ଆମେରିକା, ନା ନେପାଳ, ନା ଇଟାଲୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନେପାଳରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ କ'ଣ? ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ନା ଆଇନଗତ ଅଧିକାର, ନା ସାଧାରଣ ଅଧିକାର, ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଇଯିବ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଇନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର 25 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ଧାରା 19, ନା ଧାରା 21, ନା ଧାରା 22, ନା ଧାରା 29? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଧାରା 19 ଅନୁସାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 26 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଜ୍ୟପାଳ, ନା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27, କିଏ 2015ରେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର, ନା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ନା ଶଶି କପୁର, ନା ଓମ୍ ପୁରୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶଶି କପୁର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଯେଉଁଟାକି ସିନେମା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଶଶି କପୁର ହେବେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 28 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ରାଜ୍ୟପାଳ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ତାହେଲେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 29, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ରାଜ୍ୟପାଳ, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ତେବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 30, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ? ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ନା ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ହରିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନା ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ନା ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଶିବନାରାୟଣ ଶଙ୍କର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ଥିଲେ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ଗତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପାରଙ୍ଗମ କରାଇବା, ନା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପାରଙ୍ଗମ କରାଇବା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 32, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଳ୍ପ କଥନ ପରିଯୋଜନା ଉପାଦେୟ? ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଗଳ୍ପ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟଦାନ କରିପାରିବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 33, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନ୍ଥର ଓ ଅନଗ୍ରସର ହେବାର ପରିବେଶଗତ କାରଣ ନୁହେଁ? ପାରିବାରିକ କାରଣ, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାରଣ, ନା ସାମାଜିକ କାରଣ, ନା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଆବେଗିକ ବିକାଶ? ତେବେ ମନ୍ଥର ଅନଗ୍ରସର ହେବାର ପରିବେଶଗତ କାରଣ।
ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ଯୋଉଟା କି ତାର ନିଜର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ଅଲଗା, ଯୋଉଟା କି ପରିବେଶଗତ କାରଣ ନୁହଁ। ଅପସନ ଡି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 34 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପାରିବାରିକ କାରଣ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁବିଧା ପାଇନଥାନ୍ତି, ନା ବିଳମ୍ବରେ ନାମ ଲେଖା, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା, ନା ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା, ନା କେଉଁଟି ନୁହଁ? ତେବେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପାରିବାରିକ କାରଣ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତେବେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁବିଧା ପାଇ ନଥାନ୍ତି, ଏହା ପରିବାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 35 ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ? ନିଜର ଭାବନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ନା ସମ୍ମାନଜନକ ବୃତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତେବେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ? ତେବେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ? ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ତିନିଟି ଯାକ। ତେବେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଅପସନ ଡି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 37 ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଏକାଗ୍ରତା, ଆବେଗିକ ସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଭଳି ପ୍ରଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣର ଅଂଶ ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଏକାଗ୍ରତା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 38 ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ବୁଦ୍ଧିର ପରିମାପ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ଚିହ୍ନାଙ୍କନ ସୂଚୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତିହାସ ଏବଂ ଚିହ୍ନାଙ୍କନ ସୂଚୀ। ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 39 ମାନକ ତୁଳନୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମାନକ ତୁଳନୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଅପସନ ସି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 40 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ? କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ନା ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ନା ପୁସ୍ତକକୁ ଆଖିର ଅତି ନିକଟରେ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ସେଇ ପୁସ୍ତକକୁ ନିକଟରେ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅପସନ ଡି ରାଇଟ ଆନ୍ସର।